والسرى يتم تلك أمل المرزوق ما ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي غير من تعلم وآله والصحب وكل مرشد وكل من بغيره يقتدي وأسأل الكريم إذا صلى عمل ودفع كل من بها قد اشتغل أبيتها مائز بأهل الجمل تليها لي هيوري سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بتمام سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بتمام بسم الله الرحمن الرحيم راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدبير الحمد لله العلي الوحيد العلي بقدر غني المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة ثانية سميتها خليلة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فنكتفي والله أرجو والله أرجو بقبول الأمل والنفع منها ثم وفي ذلك والناس يومهم في الأكل لا مآلا هي الرجوب ثم الاستهالة ثم جواز ثالث الأقسام فهمني دلالة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى في حق رسل الله عليه تحية الإله والواجب يقبل ما لم يقبل الجد وفي ذاته فقرني والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير حدوثه وجود بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى مخالف للغير وحدانية بذات أو صفة علية والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا طبع أو بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازمه وهو محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي وهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال انفصال وصفة أني سبعة لرائع علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا به قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة فعلم الجزم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام
وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى قديمة بذاتي لأنها ليست بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لولا كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب وجزم أخي برؤية الإله في جنة خلدي بلا تناهي إذ الوقوع جائز بعقلي وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليه وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب والشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري قوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف للرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنهما فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مرقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال وقل بذل ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تهرمني بسرك الأمر مذيل للأمى وتم بخير يا رحيم الرحمة على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشم ختم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'du faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Walaysa bilazimin alla yakuna illa inda jtima'i syara'itah. Walaysa bilazimin, dan tidak menjadi satu kelaziman, tidak menjadi satu kemestian, alla yakuna, oleh bahawa tidak adalah, tidak jadilah ia, yakni tidak jadilah apa, khalqir ru'yah kemari. Tu kemarin dia kata apa? Li'anna ru'yata indana, kerana bahawasanya nampak di sisi kami ahli sunnah wal jamaah tu dengan makna bi khalqillahi ta'ala fi ayyi mahallin sya'a, dengan makna Allah Ta'ala menjadikan dapat nampak tu pada apa-apa tempat, pada mana-mana tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tu. Jadi nampak tu sendiri tu bukanlah orang panggil kita boleh nampak sendiri. Tapi Allah Ta'ala yang menjadikan kita tu nampak. Maka sebab tu nanti di bawah tu di bawah nanti kata wa adamur ru'yatiha likaunillahi ta'ala lam yakhluq fil abdi ru'yatiha. Fil abdi ru'yataha bi tariqi jarril adati. Tu bawah nanti yang akan jumpa bawah. Tepi bawah hujung. Tu wa adamur ru'yatiha, dan ketiadaan nampak akan dia. Akan apa? Tak nampak benda hak dikecak, benda hak dibau. Tak nampak suara-suara tu kerana keadaannya Allah Ta'ala tidak menjadi kepada hamba tu ru'yataha, akan nampakkan dia al-mazkura minat tu'umi wal rawaihi wal aswati, bawah tu. Kalau jumpa agak bi tariqi jaril adati, dengan jalan berlaku adat lah. Tu sedekah orang panggil apa? Suara, rasa, benda hak dikecak, benda hak dibau, suara, itu benda maujud. Maka tiap-tiap benda ada, benda maujud tu sah untuk dilihat, walaupun tak dapat lihat kerana Allah Ta'ala yang tidak menjadikan secara adat kita dapat melihat. Kalau Allah Ta'ala menjadikan kita dapat nampak, lihat, orang panggil apa? Suara. Benda hak kita kecak tu kita nampak atik. Benda hak kita bau, kita boleh nampak. Sekarang ni benda hak kita bau, boleh bau lah, nampak tak leh. Khabar-khabar bau warna badan ketuk, ada ni contoh dah sini. Nampak dak ketuk tu baik? Tak nampak. Tu bau je. Kalau ketuk sih, kalau ketuk perik, bunyi atik, bau atik. Tapi nampak tak? Tak nampak. Tapi ada tak benda tu? Benda tu ada. Patut tak nampak, kenapa Allah Ta'ala tak menjadikan secara adat kita boleh nampak? Padahal sah tak untuk kita nampak? Sah. Kenapa? Kerana kullu mawjudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Maka kerana tu dia kata walaisa bilazimin, dan tidak menjadi satu kemestian alla yakuna, oleh bahawa tidak jadilah orang panggil khalqil ru'yah. Tidak jadilah, tidak adalah ia menjadi oleh Allah Ta'ala akan nampak tu illa, melainkan bila Allah Ta'ala boleh buat inda jtima'i syara'ita, di sisi berhimpun segala syarat-syarat. Tu tak jadi kata kelazim memang gitu. Kena berhimpun syarat dulu baru Allah Ta'ala boleh buat. Berat kalau gitu. Allah Ta'ala boleh buat segala benda tanpa kena ada syarat. Allah Ta'ala boleh buat ada kenyang tanpa ada makan. Boleh? Boleh, tak ada apa. Apa kalau Allah Ta'ala nak bagi kita nampak dengan tak perlu kita tengok, tak boleh. Dengan tanpa perlu berhubung dengan cahaya, tak boleh. Dengan tanpa ada berjihad, bertepak, tak boleh. Kalau Allah Ta'ala nak bagi nampak, yang nampak. Walaupun benda tu tidak berjihad, tidak bertepak, tidak berwarna, dan tidak berhubung dengan cahaya. Tu. Kemudiannya ada dhabit sikit, ijtima'u syara'i itu ar-ru'yatu 'adah. Ar-ru'yatu 'adah, bermula nampak secara adat. Ar-ru'yatu 'adatan, bermula nampak secara adat. La takunu, tidak adalah ia ar-ru'yatul 'adah ni, nampak dengan secara adat ni, illa, melainkan liman, bagi mereka, huwa, yang bermula yaman tu, fi jihatin, pada satu pihak, wa makanin, pada satu tempat, wa masafatin, dan pada satu jarak, maksusatin, yang tertentu. Dah tak? Dah.
dah. Fahazihi syurut. Fahazihi, gitu. Fahazihi, maka bermula ini. Ini mana? Ini tempat, ini pehak, ini jarak. Syurutun akliyatun, ialah beberapa syarat-syarat yang dibangsakan pada akal indal mu'tazilati, di sisi mu'tazilah. Jadi di sisi mu'tazilahnya dia menjadi kau orang panggil syarat nampak pada adat tu, dijadi kau orang panggil syarat pada akal. Mana? Mesti berpehak, mesti bertempat, mesti mempunyai jarak. Itu lah. Padahal nama dah ar-ru'yatu adatan. Nampak dengan secara adat. Kok mana boleh jadi wa'ari syarat dengan akal pula? Kalau gitu bukan hukum adat, hukum akal lah. Kalau hukum akalnya apa? Wajib ke mustahil. Kalau jaiz, maka sekalian hukum adat tu ialah hukum jaiz pada akal. Betul tak? Sekalian hukum adat tu hukum jaiz pada akal. Tu. Walakin ahlus sunnah, akan tetapinya ahlus sunnah, banau, membinalah mereka itu ahlus sunnah, mazhabahum, akan mazhab mereka itu ahlus sunnah, fi jawaziha, pada harusnya ru'yah tadi tu, ala annaha, di atas bahawasanya, apa? Ala anna syurut, ala anna syurut al-aqliyah indal mu'tazilah tadi tu. Gitulah. Ala annaha, di atas bahawasanya segala syarat-syarat yang dibangsa pada akal di sisi mu'tazilah tu syurutun adiyatun, ialah segala syarat-syarat yang bahasa ada, bukan syarat yang bahasa akal. Nampak tak? Kita nak lihat nama dah ar-ru'yatul adah, melihat dengan secara adat. Hukum adat kita dapat lihat satu benda tu mestilah ada tempat bagi dia, betul tak? Mestilah ada jarak bagi dia. Mestilah ada pihak bagi dia. Faham tak? Mana awak tengok depan, kanan, kiri, tu jihad. Di mana tempatnya? Di Sungai Buloh. Ataupun di belakang Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, contoh. Jarak berapa kilo? Sekilo daripada saya, contoh. Itu orang panggil syarat-syarat tu bukan syarat akal, syarat adat. Bila kata syarat adat, yasihu, sahlah anta takhallafa, oleh bahawa menyalahi. Tu. Yasihu anta takhallafa, ya sahlah oleh bahawa menyalahi. Yang ni menyalahi akan dia akan syarat, akan adat tu, betul tak? Hukum adat sah menyalahi tak? Sah menyalahi. Secara adatnya kita boleh lihat benda hak dekat dengan kita, benda hak berhubung objek dia dengan mata kita tu dengan cahaya pada tempat tertentu, pada pihak tertentu, pada jarak tertentu. Itu secara adat. Maka bila sebut atau hukum adat, sah tak menyalahi? Sah menyalahi. Mana boleh tengok benda hak jauh? Sana ada kamat tu. Benda ni tak percaya ni yang Mu'tazilah. Seumpama Sayyidina Umar tu dia boleh nampak tentera Islam hak dia hantar pergi perang tu. Akan diserang oleh musuh. Padahal dia duduk jauh. Tentera Islam tu duduk berapa ratus ribu kilometer dengan dia. Dia duduk Madinah tu, duduk khutbah Jumaat. Oleh kerana Tuhan bagi nampak. Tu. Maka dia pun ayatlah kata ya Sariyah Jabal. Hei tentera, ni pergi bukit. Pergi ke bukit. Tak. Sah. Kenapa? Kerana hak nampak dengan secara dekat, dengan secara berhubung cahaya, dengan secara berjihad, bertempat. Itu orang panggil syarat pada adat, bukan syarat pada akal. Ini kata Mu'tazilah ya tukar. Ia ambil ru'yatu adatan. Melihat secara adat, itu diletakkan syarat-syarat pada akal. Padahal nama dah melihat secara adat. Maka syarat-syarat dia, syarat-syarat hukum adat. Maka bila hukum adat, yasihu anta takhallafa, sahlah oleh bahawa menyalahi. Maknanya kalau orang tanya, boleh tak nampak sesuatu benda yang jauh jarak dia, yang terhijab, yang terdinding, yang tidak berhubung dengan cahaya, sah tak untuk dilihat? Sah.
secara akalnya sah, walaupun secara adatnya mustahil, tetapi hukum adat sah menyalahi. Tu. Beres, habis itu, intah. Jadi fuak Mu'tazilahnya ya bina segala syarat-syarat tu dengan hukum akal. Padahal orang panggil ijtima'i syara'i tadi tu. Syara'i tu syara'i adiyah. Nah, syarat pada ada, bukan syarat akliyah. Syarat pada ada. Maka bila hukum adat maklum di kita. Hukum adat tu sah menyalahi. Nah, kalau hukum adat tak sah menyalahi, kufur banyak kita. Tak beriman dengan Isra' Mi'raj, tak beriman dengan Nabi Ibrahim dicapak lah. Manjani dalam api Namrud. Nah. Kata mana ada benda gitu-gitu tu. Nah. Tu. Bukan mukjizat gitu tu. Dah. Kenapa? Tu mukjizat sungguh-sungguhnya hanya Quran saja. Ada pun Nabi Isra' Mi'raj ke Nabi waktu biar air ikut jari ke. Itu bukan mukjizat. Siap beding kalau etika gitu berat tu. Mukjizat hanya Quran ya. Mukjizat dia ya etika mukjizat ni hanya Quran. Berat tu. Nah, sama juga keramat pun. Keramat ni hok ngajar, hok nulis kitab tu keramat. Nah, ada pun boleh nampak syariah duduk jauh ataupun lipat bumi pergi ke Mekah tu. Nah, berapa saat ayat sampai. Bukan keramat ni. Bahaya tu. Nah, menyalahi banyak dengan hukum akal, hukum adat tu. Nah, jaga-jaga. Kita orang ahli sunnah wal jamaah ni pegang kemas situ. Bila beza antara hukum akal dengan hukum adat. Sebab tu banyak rosak orang awal ni kerana dia tak reti nak beza antara hukum akal dengan hukum adat. Tu lah. Tak payah ngajar tinggi-tinggi kalau klik kapur seksa. Ngajar hukum akal, hukum adat lah. Nah, orang kapur hak tu duduk bening lagi. Itu watakah kata. Makan nasi setala lapar lagi. Terima tak pada akal? Terima tak pada akal? Pada adat terima tak? Tak terima. Tapi sah tak menyalahi? Sah kerana hukum adat. Nah? Orang apa kalau tak ngaji hukum akal, hukum adat tanya gitu. Mana boleh terima? Sepinggir pun kenyedah. Ni setala ya seorang. Tak ke lapar lagi. Tak ke pada apa tu? Pada akal. Rosak etika. Tak ke. Pada akal tak boleh terima pada akal saya. Nampak tanya ketik. Siapa hok weeknya? Asik ke Tuhan? Tuhan tapi kan. Pelik awak ni. Kalau Tuhan apa je jadi pelik dia? Tak boleh terima. Kalau Tuhan boleh terima. Kalau Tuhan minum air seluruh lautan ni pun tak hilang dahaga boleh terima. Dah siapa hok hilang dahaga? Air ke Tuhan? Air ke Tuhan? Tuhan. Siapa wi nampak? Tuhan. Ada pun orang panggil syarat. Kena duduk ada jarak, tempat tertentu, pihak tertentu. Tu syarat pada adat lah ke? Bukan pada akal. Maka bila kata hukum syarat pada adat, maka ya sehu anta takhallafa, sahlah oleh bahawa menyalahi. Ada masalah apa kali? Tu tengok. Kama seperti mana barang, yakni huraian sayati yang selagi akan datanglah ia ma barang ini huraian, taudihuhu oleh penerangannya ma barang, yakni penerangan. Kama sayati taudihuhu seperti mana barang yang selagi akan datanglah ia ma barang tu taudihuhu oleh huraiannya, penjelasannya ma barang. Lagi akan dia akan menyatakan lagi dengan lebih tuntas, dengan lebih jelas, selagi akan. Habis itulah wa taqa'u dan berlakulah likulli bagi tiap-tiap man mereka dakhala yang telah masuklah ia man al jannata akan syurga. Tu berlaku bagi tiap-tiap mereka yang telah masuk syurga. Siapa ke mereka ni? Min insin, daripada manusia. Tu daripada manusia. Wajinin daripada jin dan jin pun masuk syurga ada juga kerana jin pun kalah. Min insin wajinin min hadhil ummati, daripada ini umat. Wa ghairiha dan lain daripada ini umat. Wa ghairi hadhil ummati lah, lain daripada ini umat. Bukan hanya umat Nabi saja masuk syurga ni.
Seluruh umat-umat Nasiyah hak dulu pun masuk syurga atik lah. Nah, hatta nisa wasibyan. Nah, hatta nisa wasibyan. Sehingga an-nisa, sehingga perempuan dan kanak-kanak sekalipun. Nah, tu apa? Berlaku apa ni? Yakni ar-ru'yah tu tadi. Tu. Wa taqa'u dan berlakulah, yakni ru'yah. Wa taqa'u dan berlakulah ya ru'yah tu likulli man. Berlakulah dapat nampak Allah Taala tu bagi tiap-tiap mereka dakhala yang masuklah yaman al-jannata daripada syurga, akan syurga. Siapa yaman tu bayan min insin daripada Nasiyah wa jinnin daripada jin min hadhil ummati daripada ini umat wa ghairiha dan lain daripada ini umat. Hatta nisa wasibyan sehingga perempuan dan kanak-kanak sekalipun. Semua dapat nampaklah ke Allah Taala. Kalau Allah Taala kehendaklah Allah Taala nak jadikan nampak, ya nampak habis ya. Wa tatafadulur ru'yah dan berlebih-lebih kuranglah. Mana tak sama. Tahap nampak tu tak sama dah. Wa tatafadulur ru'yah. Nah, dan berlebih-lebih kuranglah ar-ru'yatu tu. Dapat nampak Allah Taala tu berlebih-lebih kurang. Mana tidak sama setara belaka tidak. Berlebih-lebih kurang pada nampak Allah Taala tu nisbah apa? Kamman. Nisbah berapa bilangan? Kamman tu adad. Adadan. Kamman makna adadan. Nisbah bilangnya, ada orang boleh nampak sekali, ada orang 2, 3, 4 kali, ada orang seminggu sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang sekali, lepas tu tak nampak dah. Ada tak dapat nampak langsung pun ada. Nisbah bilangnya itu tak samalah. Wa kaifan dan nisbah sifat. Sifat dapat nampak. Kaif tu makna sifatan. Wa kaifan nisbah sifat. Ada orang dapat nampak begitu sifat dia. Bukan kes hilik Tuhan ni. Kes hilik kita tak ada ni. Hilik Tuhan tak ada kes lah. Hilik kita tu sifat nampak tu. Ada orang dapat nampak mata saja. Hak lain tak dapat nampak sifat kelakuan bagi nampak tu. Ada orang dapat nampak dengan muka, tangan kaki tak nampak. Ada orang nampak seluruh maujudat ada di tubuh dia. Rambut-rambut, bulu roma, berapa sedap belaka nampak zat Allah Taala. Tu berlebih kurang lah, tak sama lah maknanya. Nisbah sifat. Walazatan dan nisbah kelazatan pun tak sama. Ada orang lazat cemok ni, orang ni lazat cemok ni. Tak sama orang panggil nisbah kamman wa kaifan walazatan. Nisbah bilangan, nisbah sifat dan nisbah kesedapan. Tak sama. Betul. Tak sama tu ala qadril ilmi lah. Ala qadril ilmi billahi ta'ala. Di atas qadar pengetahuan dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana dia kenal Allah Ta'ala. Wa hubbihi dan sejauh mana dia cinta akan dia akan Allah Ta'ala fid dunya, di dunia mula. Sejauh tu lah orang panggil. Sehebat mana dia kenal Allah Ta'ala, dia cinta pada Allah Ta'ala mula di dunia, sekadar itulah dia dapat orang panggil balasan, dapat ru'yatullah akhirat kelak. Jadi kalau seorang itu kenal Allah Ta'ala bos dekat di lidah dia macam kita ni, di hati kita hanya iktikad hak wajib, kasih cinta pun syarat hak wajib, tak cinta Tuhan kafir terus lah. Tapi tak ada rasa kemanisan apa pada iman dengan Allah Ta'ala tu, tika tunya orang panggil kurang lah orang panggil. Sekadar hak kurang tu lah dapatnya. Jadi bukan sama setara belaka tak. Bukan tu. Iman orang ni tak sama setara belaka. Imam para nabi tu yazidu wala yanqusu. Senantiasa bertambah tak kurang sekali-kali. Adapun iman kita orang biasa ni yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan sebab taat ibadat pada Allah Ta'ala, dan berkurangan dengan sebab kita tu banyak berbuat maksiat dengan tidak taubat pada Allah Ta'ala. Tu qadar tu lah nak tahu kak. Tu. Jadi kalau seorang tu nak dapat kelazatan, dapat ru'yatullah akhirat kelak, dia kena usaha di atas makrifat dia dengan Allah Ta'ala di dunia ni. Dan cinta akan Allah Ta'ala di dunia ni sejauh mana. Lagu mana cinta pada Allah Ta'ala tu bukan setakat ukat dengan mulut lah. Bertembung hak dia dengan hak. Hak nafsu dia dengan hak Allah Ta'ala. Orang kata Allah hak nafsu dia.
Itu baru orang cinta pada Allah Ta'ala. Nah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin tu orang yang bersangat dahsyat cinta ya kat Allah Ta'ala. Itu orang panggil orang mukmin. For kita ni. Nah, orang azal tengok. Nah, dia ni. Hak Allah Ta'ala dulu ke hak kita dulu, hak kita ke depan? Hak kita dulu. Nah, let lu Ustaz. Segulung dulu. Nah. Ada ni. Itu tanda kita tu kurang. Tak. Kalau phone Nabi tak boleh lawan tengok phone Nabi Nah. Sayyidatuna Aisyah cerita kata Nabi ni orang yang bergaul dengan keluarga dia penuh dengan mesra. Hingga-hingganya bila bunyi azan tu seolah-olah Nabi tak kenal kami siapa, kami tak kenal Nabi tu siapa. Kalau bunyi azan macam satu panggilan yang lain. Nah, dulu for kita lu wajib muasah kan. Ni tak dosa lah. Kau dah tu kita dapat akhirat esok. Nah, nak dapat hak tinggi-tinggi tak leh. Orang dunia mula kita duduk gini. Kata ni. Tak mujahadah, tak sungguh. Tu orang duduk masuk tarekat itu asal tujuannya. Nah, tapi apa dia beci ada tarekat. Ada arah lah. Kita tak dapat lah tu. Apa dia tak beci tarekat, dia beci tarekat tak mengaji. Tu gitu dia kena lajak sikit. Nah, tu. Tujuan tarekat tu dah apa dia? Nak usaha atas tu. Mujahadah, riyadhah mujahadah nak dapat Allah Ta'ala lah hati dia tu. Tu tujuan orang sufi itu sebenarnya. Hatta sehingga mana? Innal ba'dah. Sehingga setengah, bahawa setengah daripada manusia, sebahagian daripada manusia, ada setengah daripada kaum ni akhirat kelak la tanqati'u anhu, tidak terputus anhu anillahi abadan. Nah, tidak terputus daripada Allah Ta'ala selama-lama. Ada juga akhirat kelak sebahagian manusia napah demi napah dapat nampak zat Allah Ta'ala, musyahadah zat Allah Ta'ala abadan. La tanqati'u anhu anillahi ta'ala abadan, tidak terputus daripada Allah Ta'ala selama-lamanya. Ada hak gitu. Susah nak dapat ni. Kata ni. Kita boleh dapat sekali dua kali. Susah dah tu. Nah, takut tak boleh langsung. Nah, tak dapat nampak langsung. Kenapa? Kerana tak ada usaha atas makrifat. Daripada makrifat ammah kepada makrifat khassah. Nah. Mana kitab makrifat khassah tu umpama kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Itu kitab makrifat khassah tu. Nah, tu. Makrifat khassah ni tidak fardu ain lah. Nah, tidak fardu ain. Makrifat ammah ni lah fardu ain. Nah, tapi kalau seorang itu masuk makrifat khassah tanpa dia settle dulu makrifat ammah, jawabnya sesak pak kata belakang dia panggil tu ni. Zindik. Nah, boleh jadi zindik. Bahaya. Karena dia makrifat khassah ni, dia bercakap tu orang panggil bercakap dalam bahasa cinta. Bahasa cinta. Kalau orang pergi hukum dengan wadah gitu, memang ramai orang tuduh sesat. Nah. Ya bahasa cinta, bahasa lagu. Lagu mana? Boleh hukum dengan akal kita. Ambil lagu BPA. Nah. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora. Ada gelora ada apa? Muduk hukum dengan sahih itu bahong atau bahong. Gelora kat mana mata duk kita taik itu, ada taik mata situ. Nah, itu bahasa cinta. Sama duk baca kitab hikam, kau baca kitab Nurul Nafi apa, kau kitab tasawuf orang panggil mukasyafat batiniyah. Nah, kitab makrifat khassah hukum dengan sahih akal memang settle, selesai. Kata ni. Kenapa dia tu bercakap tu bukan bahasa kita dah. Bukan bahasa orang orang biasa-biasa je kita. Dia cakap tu bahasa ahli dia. Ahli hub. Nah, ahli cinta. Ahli asyik. Orang yang asyik. Gila, mabuk. Bahasa gitu. Jadi, tak boleh nak hukum dengan akal warah gini. Nah. Itu lagu tu. Tu. Kama. Seperti mana barang. Annahu bahawasanya annal ba'da lah. Annahu annal ba'da. Bahawasanya sebahagian kaum tadi tu, sebahagian manusia, sebahagian manusia, yang mana dia ni tak putus-putus akhirat esok dapat nampak zat Allah Ta'ala selama-lamanya. Kama annahu seperti mana barang annahu annal ba'da, karena adalah ia ba'da tadi tu fid dunya ketika mana hidup di dunia,
La yata'allaku, tidak berhubung kaitlah. Tu la yata'allaku qalbuhu, tidak berhubung kaitlah oleh jantung hatinya nya al-ba', sebahagian manusia tu bi ghairillahi ta'ala abadan, dengan selain daripada Allah Taala selama-lamanya. Ini yang dapat ni payah ni. Hati dia tu tak ada hubung, tak ada takluk dengan manusia sekali sikit pun. Dengan makhluk, bukan manusia, dengan makhluk Allah Taala. Kata almarhum Sayyidi Guru, Pak Sahamid Gono, dia katakan orang-orang duduk di makam ni sama puji dengan celah. Dia tak ada beza. Orang puji dia pun dia tak ada beza, orang celah maki dia pun dia tak ada beza. For kita kan, akil ada beza. Akil orang puji akil, luar lu beda. Orang maki akil ngamuk selalu dah. Betul tak? Kira. Ye. Betul tak ke? Betul tak ke? Merah nyala mata tu. Ada beza. Ada beza kita. Orang puji kita sengih. Orang maki kita marah. Itu lambatlah kita, kerana hati kita tu duduk bertakluk, duduk berhubung dengan makhluk. Faham tak? Beda aljung. Faham tak apa faham. Tu emah dengan tahid tak ada beza, duduk di makan ni tak ada beza. Sungguh. Yang orang-orang emas goni kata untuk bawah gitu. Orang tahid buat baju untuk tepi mah ada beza. For kita ada kan? Orang tahid tak tepi tu. Orang mah tak? Mah. Masuk senyap-senyap. Amai mana mah ni? Ui, kaya lah kita. Tu nampaknya kuali bukan wali. Tu. Dia kata, kama annahu, seperti mana barang bahawasanya sebahagian manusia ni kana adalah mereka itu di dunia mula fid dunya la yata'allaku qalbuhu, tidak bergantung, tidak berkait, tidak berhubung oleh jantung hatinya al-ba' bi ghairillahi ta'ala abadan, dengan selain daripada Allah Ta'ala selama-lamanya. Kaza, seperti itulah zakaru, menyebut mereka itu ail ulama ulah. Tu. Cuba tengok dalil tu ada tu, kaza tu deh. Abadan bukan kaza. Hatta innal ba'da la tanqati'u anhu. La tanqati'u anhum abadan. Dalil tu anhum deh. Anhu. Dalam kitab awak tu. Anhu. Tadi la tanqati'u tadi. Anhu deh. Anhu dalam tu silap tu. Cuba tengok dalam. Waliza dan kerana inilah, kerana tidak terputus al-ba'dil qaum tadi tu, tidak terputus sebahagian daripada kaum anillah, daripada Allah Ta'ala selama-lama. Apa tengok, qala Abu Yazid, telah berkata Abu Yazid al-Bistami. Abu Yazid ni nama dia Taifur bin Isa. Kata almarhum Sayyidi almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, kata Tok Guru kita, barang siapa yang mengetahui nama Abu Yazid al-Bistami Taifur bin Isa, mudah-mudahan tidak matilah ia melainkan dalam iman dan Islam. Tu kita nak ambil. Almarhum Tok Guru ambil mana wallahu a'lam, lagi cari sendirilah. Cuma nak cerita tiap-tiap kali jumpa nama Abu Yazid al-Bistami, pasti dia akan sebut Taifur bin Isa nama dia. Apa kata Abu Yazid al-Bistami? Inna lillahi, sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala rijalan, beberapa laki-laki, lau hujibu, jikalau dihijab, didindingkan mereka itu rijal tadi tu, anir ru'yati, daripada nampak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala dindingkan mereka ni, tak dapat nampak Allah Ta'ala. Ada beberapa laki-laki ni. Lapa mana Allah Ta'ala hijab tu? Tarfata ainin. Tarfata ainin. Tarfata ainin. Apa tarfata ain? Apa maksud tarfata ainin?
Oh, apa maksud tarfata ainin? Ha? Apa maksud tarfata ainin? Aljun. Apa makna tarfata ainin? Jun. Tarfata ainin apa maksud? Sekelip. Sekelip mata. Sekelip mata. Allah Ta'ala hijab sekelip mata. Jangan lama-lama. Lastaghasu minal jannati wa na'imiha. Nescaya menangis-nangislah mereka itu rijal minal jannati, daripada syurga dan daripada segala nikmat-nikmatnya syurga. Menangis-nangis serta keluar daripada syurga, itu mana lastaghasu ni. Menangis-nangis serta nak keluar daripada syurga. Itu mana? Tu kata Abu Yazid Al-Bistami tu. Innalillahi rijalan, sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala beberapa laki-laki, lau hujibu, jikalau dihijabkan mereka itu beberapa laki-laki anir ru'yati, daripada dapat nampak Allah Ta'ala tarfata ainin, pada masa sekelip mata, lastaghasu, nescaya menangis-nangis serta menuntuti keluar daripada syurga. Itu makna lastaghasu minal jannati, nescaya menangis-nangis nak keluar daripada syurga, wa na'imiha, dan nak keluar daripada segala nikmat-nikmat syurga. Kama yastaghisu, seperti mana menangis-nangislah ahlun nari, menangis-nangis serta nak keluarlah oleh ahli neraka, minan nari, daripada neraka. Nak cari mana orang lagu ni? Nak? Bukan tak boleh masuk syurga. Syurga memang masuk dah. Tapi kalau lah Allah Ta'ala hijab sekelip mata, jangan lama, sekelip mata. Pak sekelip, lama tak? Sekelip mata ya? Lama tu ya dihijab mata dia, dapat nampak Allah Ta'ala, menangis dia nak keluar daripada syurga. Tu tinggi, itu makrifat tinggi tu. Ni makrifat tinggi kata ni. Jadi sebab tu kalau dia dakwah atau makrifat, tapi kalau orang marah, kalau dia marah duk kata kau orang fa'lah itulah ini macam lepak tu kata ni. Itu bukan makrifat lah. Nah, itu makrifat. Orang wali tak marah. Tak ada marah. Ni. Orang wali lagu tu tak ada marah. Dia tak kira orang nak maki, orang nak celah, orang nak bunuh apa lagi. Orang kata sesak ke apa. Gus Dur kata, Gus Dur, ada orang kata kamu kafir. Enggak apa-apa dia kata. Mengucap lagi Islam lagi aja. Tak ada masalah, dia tak ada marah. Kalau kita, apa dia kata aku kafir? Nata ni. Sedap mulut kata kafir. Mu Islam sangat ke? Kita gitu. Orang wali tak gitu, dia tak cara orang. Yang betul hati yang Allah Ta'ala. Hingga kalau Allah Ta'ala hijabkan dia sekelip mata daripada nampak Allah Ta'ala. Menangis dia duduk dalam syurga dah ni. Nak keluar daripada syurga. Tak sih. Tak sedap duduk dalam syurga. Tu. Bandingannya kama yastaghisu ahlun nari minan nari lah. Seperti mana barang menangislah oleh ahli neraka, menuntuti keluar daripada api neraka. Nangis ahli neraka nak keluar daripada neraka. Ada ahli neraka nak duduk dalam neraka? Tak ada. Semua nak keluar dari neraka. Mu tanya orang hok kafir ke apa nak masuk syurga neraka. Mesti jawab nak masuk syurga, tak ada nak masuk neraka. Kat sini. Malaikat orang hok tak beriman, tak percaya neraka ni ada. Wa min hazal maqami, dan dari pada ini kedudukan maqamlah qaulu ba'dil arifin. Perkataan bagi setengah daripada orang-orang arifina, orang-orang arif billah. Ni orang arif ni, orang ala arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala meliputi haibah di batin hati dia. Itu kata almarhum Sayyidi Guru, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Arif ni makna orang yang mengenal Allah Ta'ala meliputi haibah di batin hati dia. Itu orang arif. Dia kata mana? Laisa qasdi minal jinani na'iman ghaira anni uriduha li araka. Tengok. Bukan kita lah ni weh, baca saja boleh lah. Laisa qasdi minal jinani na'iman. Tidaklah tujuanku daripada syurga-syurga ni akan nikmat. Itu tidak. Maknanya aku bukan nak masuk syurga tu kerana nikmat syurga tu bukan. Dah. Kalau masuk syurga tak mesti kena masuk syurga, nak gapo masuk syurga? Ghaira anni uriduha la araka. Lain daripada bahawasanya sesungguhnya aku menghendakilah aku akan dia syurga tu
supaya dapat nampak engkau, dapat nampak Tuhan. Itu. Jadi orang-orang wali ni nak masuk syurga, tapi naknya kenapa? Nampak Allah Taala. Bukan nak masuk syurga tu kerana nikmat-nikmat for kita kan? Nak masuk syurga kenapa? Bidadari. Tu nombor satu sekali. Hamdi jawab dulu lagi. Bidadari. Dia tu ni. Tengok bidadara. Dia tu. Nak ikan macam-macam lah. Tu. Nak nikmat-nikmat syurga sedap hak lain tu lah. Tu kita orang awam ni. Tapi orang-orang arif billah tak. Laisa qasdi minal jinani na'iman. Ghaira anni uriduha li araka. Itu. Bukanlah tujuanku daripada syurga ni akan segala nikmat-nikmat. Lain daripada bahawasanya aku menghendakilah aku akan dia syurga tu supaya dapat nampak akan Allah Ta'ala. Itulah orang wali. Baca sajalah tu. Habis itu. Idzil wuku'u jaizun bil aqli. Bahaya kaimah kecek. Idzil wuku'u jaizun bi fi'li. Jadi terus. Karena berlaku tu harus dengan secara langsung. Itu mengikut aimah kecek. Baca tu tengok atik lah. Hak duk tulis dalam buku tu. Yang duk baca, sekadar baca je. Nak. Banyak lagi rasa. Tak ada nak tegur semua. Dia baca sebaca-bacanya. Idzil wuku'u. Kerana apa kau orang panggil? Ilak pada kata jazam. Ilak pada kata wajzim. Situ. Illatun lima taqaddama minal amri bil jazmi bir ru'yati. Dah. Dalam tak ada tolong dah. Iz tu ilak pada kata barang yang telah terdahulu daripada perintah dengan putus i'tiqad kita jazam dengan dapat nampak zat Allah Ta'ala akhirat kelak. Illatun lima taqaddama minal amri bil jazmi bir ru'yati. Tu ilak situ. Kerana apakah wajib kita putus dalam hati kita kata dapat nampak zat Allah Ta'ala akhirat kelak dalam syurga dengan ketiadaan sakat, dengan ketiadaan meliputi. Tu. Idzil wuku'u, kerana berlaku ai wuku'u ru'yatihi Ta'ala, kerana berlaku nampaknya Allah Ta'ala tu. Jaizun, ialah harus ia ru'yah tu bila akli dengan akal. Harus pada akal. Gitu ya. Buat mari akal dulu. Lagi bawa mari dalam syarah ni bawa mari dalam sam'iyyin. Bawah tu. Waqad istadalla atau waqad istudillah. Waqad istadalla alal jawazi aidan bidalili sam'iyyin. Tu nanti bawah tu. Pertama-tamanya sekalinya orang panggil dengan akal tu dulu. Harus pada akal. Tak ada apa sekali. Akal kita boleh terima. Kerana harus berlaku nampak Allah Ta'ala tu. Kerana berlaku nampak Allah Ta'ala tu ialah harus bil akli dengan hukum akal. Idzil aqlu. Tu syarah kata. Idzil aqlu kerana bermula akal. Idza khalla atau idza khulla. Apabila murni jernih wa nafsahu serta wa nafsuhu. Nanti. Enggak. Idza khulla al-wawu lil ma'iyyati. Waw pada kata wa nafsahu tu betul lah. Wa nafsahu mansubun 'alal maf'uliyati ma'ahu. Baca nafsahu dah. Jadi mansub jadi maf'ul ma'ah. Itulah pendapat yang dipilih duna rafa'i, tidak dengan rafa'. Boleh juga baca rafa' tapi dhaif lah li dha'fihi. Iz yakunu ma'tufan 'ala ad-dhamiril muttasili al-marfu'i min ghairi fasilin. Tu ilak dia tu. Iz yakunu kerana adalah ia ma'tufan diatafkan 'ala ad-dhamiril muttasili, di atas dhamir muttasili yang marfu' min ghairi fasilin. Ketiadaan bercerai. Daripada ketiadaan fasil tidak bercerai. Tu yang mari mata Ibn Malik tu. Wabila fasalin yari. Gitu. Wa in 'ala dhamiri. Wa in 'ala dhamiri raf'uhu tasil ataf tafsil bid dhamiri munfasil. Au fasilin ma wabila fasalin yari
fin nazmi fashiyan wa dha'fahu taqi. Tu ada yang mari Ibnu Malik. Nah. Wa qala aidan fi babil maf'uli ma'ah wan nasbu mukhtarun ladai dha'fin nasaq. Wal atfu in yumkin bila saqin ahaq wan nasbu mukhtarun ladai dha'fin nasaq. Itulah. Jadi baca nafsahu. Waw tu waw ma'iyah. Idzil aklu kerana bermula akal. Idza khullah. Nah, apabila murni jernih. Wa nafsahu serta dirinya diri akal. Tu apabila murni jernih serta dirinya diri akal. Lam yahkum nescaya tidak menghukumlah ia akal bimtinaiha dengan tertegahnya ru'yah. Kalau akal kita tu benar-benar murni, jernih, fresh, segar, cerdas, dak bengang, dak tukar hukum akal, hukum adat, dak pelik, kata ni. Lam yahkum nescaya tidak menghukumlah akal ni bimtinaiha dengan tertegahlah ia ru'yah. Kita tak akan hukum kata, tak boleh nampak zat. Maknanya kalau orang tu hukum kata, tak boleh nampak, makna akal dia tu tidak jernih seperti Mu'tazilah. Gitu ah. Tu. Wa takrirud dalilil akli, dan bermula takrir, huraian. Wa takrirud dalilil akli, dan bermula takrir, huraian bagi dalil yang dibangsa pada akal. Lagu mana? Tengok. Dia kata, inna, sesungguhnya kita, qati'una, memutuhlah kitanya, biru'yatil a'yani wal a'radi, dengan dapat nampak segala diri-diri dan segala arak-arak. Daruratan, ay ala sabili daruri lah. Atas jalan mudah, tak kena fikir tilik. Betul tak? Ni. Apa kita hukum dapat nampak meja di depan mata kita ni? Ni, meja ni a'yan serta ada a'ra. Apa kita hukum? Harus tak? Harus. Boleh nampak tak meja ni? Boleh, ada apa? Ala sabili darurah. Pelik apa? Dia tak nampak meja atas tu. Nampak? Nak? Boleh hukum tak nampak meja? Boleh. Tu. Anna numayyizu, bahkan bahawasanya kami membezakan bainal a'yani wal a'radi. Kita boleh beza tak? Meja ni dengan coklat meja ni. Boleh beza tak? Boleh beza tak? Meja dengan coklat. Hak tular ke hak lain-lain? Hak tular. Mana coklat ialah meja ialah coklat gitu. Gitu ke? Ya. Meja ialah coklat ialah meja gitu. Ada, kita boleh beza. Meja. Coklat warna dia. Nah, kau tak boleh beza. Jadi setiap kali jumpa orang coklat semua meja gitu. Gitu ke? Tak. Kita boleh beza tak? Boleh beza, tak ada apa. Nah, wala budda, dan tidak dapat tidak lil hukmi. Wala budda lil hukmi, dan tidak dapat tidak bagi hukum min illatin, daripada illat mustarikatin, yang bersekutu bainahuma, di antara keduanya. Nah, di antara al-a'yan wal a'ra. Betul tak? Kenapa kau kita boleh nampak meja dan kita boleh dapat nampak coklat meja? Mesti ada benda bersekutu. Padahal benda tu lain-lain. Coklat ialah a'ra, meja ialah a'yan, jirim. Betul tak? Kenapa kita boleh nampak dua-dua tu? Mesti ada illat yang bersekutu di antara meja dengan coklat. Ada orang panggil illat yang bersekutu di antara. Dua-dua tu lain. Meja ialah jirim, a'yan. Nah, betul tak? Coklat ialah a'ra. Nah, sama tak jirim dengan a'ra? Sama? Tak sama. Jirim ialah zat satu benda. A'ra ialah sifat yang menopang pada jirim tadi. Hak tu lah. Lain-lain. Tapi kita boleh beza tu. Boleh nampak dua-dua. Boleh beza kedua-dua. Kenapa? Tentu dah ada orang panggil illat yang bersekutu dua-dua tadi pada satu illat. Tu. Wala budda, dan tak dapat tidak lil hukmi, bagi hukum min illatin mustarikatin bainahuma, bainal a'yan wal a'rad. Gitu.
Wahia dan iyo illat mustarikah tadi tu. Illat yang bersekutu tu. Immal wujudu. Ada kalanya bersekutu pada ada. Meja ada tak? Meja ada tak? Ada. Coklat ada tak? Ada. Ha. Awil hudusu atau bersyarikat pada baharu. Coklat baru tak? Baru. Ha. Meja baru tak? Baru. Awil imkanu atau bersekutu pada imkan. Keboleh jadian ada dan tiada. Itu mana imkan. Tuh. Kenapa? Kenapa tiga? Izla rabi'alaha yushtaraku. Kerana tidak ada yang keempat baginya, bagi illat mustarak. Yang bersekutu oleh kedua-duanya. Bersekutu oleh a'ra' dan a'yan tadi tu. Nah. Tuh. Ini slow-slow sikit sini ni. Nah, takut apa Wal hudusu padahal wawul hal. Wal hudusu padahal bermula baharu-baharu tu apa makna? Al wujudu ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada. Nah. Wal imkanu dan bermula imkan tu pula. Atau berkata wal hudusu. Nah, padahal bermula imkan tu apa makna imkan? Istiwa'ul wujudi wal adami. Bersamaan antara ada dengan tak ada. Itu makna imkan. Kebarangkalian ada, kebarangkalian tak ada tu sama berat. Itu dia panggil imkan. Adapun hudus al wujud ba'dal adami. Itu hudus mana hakikat lah. Mana majak tu makna mutajadidun ba'dal adami dah tu ni. Tengok. Wala madkhala lil adami fi ru'yati daruratan, dan tidak ada jenis kemasukan lah akan yang tidak ada di dalam nampak secara mudah, secara darurah. Benda tak ada. Boleh ke? Kita nak benda tu tak ada. Boleh kita nak tengok? Boleh? Benda tak ada boleh nampak tak? Benda tak ada. Ini apa? Tak ada. Wala madkhala lil adami, dan tidak ada wala madkhala mana tidak ada jenis kemasukan lil adami bagi ketiadaan, bagi benda hak makdum. Adam sini benda makdum, benda hak tak ada. Fi ru'yati di dalam bak nampak ni. Daruratan secara darurah. Tak ada yang kepak. Jangan kita kata mana ke ni? Kurang-kurang mana kurang-kurang? Kurang-kurang ni. Kurang-kurang mana? Kurang-kurang sikit. Apa jauh molek kurang-kurang tu? Ni kata tak? Kita kena? Al-a'yan wal-a'ra. Jadi kita boleh lihat benda hak berjisim dengan arak sifat bagi benda. Kenapa? Mesti ada ilat yang bersekutu. Ada benda hak dua perkara ni bersekutu pada ilat tersebut. Faham tak? Mana? Pertama, ada wujud lah. Kedua, hudus, baharu. Ketiga, apa tadi? Imkan. Okey. Al-a'yang ni baharu tak? Baharu. Imkan tak? Imkan. Tapi kalau imkan kita boleh nampak tak? Boleh kita nampak. Terima nampak, terima tak nampak. Betul tak? Tu. Baik. Betul tak? Betul. Al-a'yang ni ada tak? Al-a'ra' ni ada tak? Ada.
Ha. Boleh tak masuk selagi Adam? Boleh? Tak boleh. Tak boleh masuk. Ya dah. Wala rabi'a tu tidak. La izla rabi'a laha yushtaraku. Tidak ada yang keempat. Kerana izla rabi'a laha. Tidak ada yang keempat baginya bagi ru'yah tu yushtaraku oleh bersekutu orang panggil pada illah. Tak boleh. Ha, tengok. Kemudian yang menyata wal hudusu bermula baharu tu al wujudu ba'dal adami. Padahal bermula baharu tu ada kemudian tak ada. Wal imkanu dan imkan tu pula istiwaul wujud wal adami. Bersama yang ada dengan tak ada. Wala madkhala lil adami fi ru'yati daruratan, dan tidak ada jenis kemasukan pada benda yang tak ada. Tak ada, tak boleh. Nah, tidak ada jenis kemasukan pada benda yang tak ada. Tuh. Mana tadi? Terlepas dah mata aku ni. Wala madkhala lil adami, dan tidak ada jenis kemasukan lah pada benda yang tak ada fi ru'yati daruratan. Pada isu melihat nampak ni secara darurah. Kalau gitunya fata'ayyanal wujudu, maka tertentulah dengan ada. Ha, itu. Fata'ayyanal wujudu, maka tertentulah dengan ilak. Ilak bagi orang panggil nampak ar-ru'yah tu tertentu dengan ada. Bukan sebab baru, bukan sebab imkan. Kalau Adam, kau lagi tak ada madkhal dia. Tak ada benda boleh masuk. Nah, tengok. Nah, tengok. Fata'ayyanal wujudu, maka tertentulah oleh sebab ada. Ha, dah. Sebab ada. Sebab apa kita boleh tengok ayan al-a'ra? Sebab ada. Kita boleh beza orang panggil meja dengan warna. Sebab ada. Nah, bukan sebab baru. Nah, bukan sebab baru. Bukan sebab imkan. Tengok ni. Tu sebab ada. Fir'aun ni ada tak? Ada. Orang boleh tengok lah ni. Tak boleh pun tak ada dah. Nampak tak? Jadi orang panggil ilak hak bersekutu di antara keduanya pada dapat nampak tu, ilak dia ialah ada. Tengok. Wahwa, dan ia al-wujud tu. Ia ada ni. Ada ni sendiri. Mushtarakun, bersekutulah. Bainallahi, di antara Allah. Wa baina ghairihi, dan di antara selain daripada Allah. Kita dapat lihat ayat ni kerana dia ada. Al-A'ra ni kita dapat lihat kerana dia ada. Lepas tu Allah ni bukankah termasuk daripada ada? Allah ada tak? Allah baharu Allah. Dah, boleh dah. Allah imkan Allah. Sama di antara ada dengan tak ada Allah kita. Tak ada dah. Nah. Allah ni tak ada. Kupu hello dah. Patu gapo hak bersekutu pada dapat nampak? Ada. Maka Allah Taala ni setengah daripada yang ada. Kenapa tak? Sebab dia kata apa? Fata'ayyanal wujudu wa huwa ay al wujudu mushtarakun bainallahi wa baina ghairihi. Padahal bermula ia ada tu, bersekutulah di antara Allah dan di antara selain daripadanya daripada Allah. Itu. Fasahha an yura, maka sahlah oleh bahawa dilihat akan dia Allah. Litahaqqukil illati, kerana ceraknya illat dia. Wahya, dan ia illat al-wujudu, ialah ada. Situ nak kita berhenti situ dulu. Fasahha an yura, maka sahlah oleh bahawa dilihat akan dia Allah tu. Kenapa? Litahaqqukil illati, kerana cerak illat dia. Illat dia bukan baru, bukan imkan. Kau ni kau lagi sangat tak ada. La madkhala fi. Lepas tu ada. Tu. Wahya, dan ia illat tu al-wujudu, ialah ada. Situ. Kita berhenti situ dulu. Ngorik dah ni. Sikit baca sikit. Tak boleh. Ngarik. Apa ke dia? Okey, kita nak semayang masjid je. Kita semayang sin. Apa masalah? Ya bebel. Kita bebel kat ni.
Sikit. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa imma, dan ada kalanya anta engkau ni min ahlil ghaflati, setengah daripada ahli kelalaian. La basirata laka, tidak ada mata hati penglihatan ilmu bagi engkau. Tubsirul haqa'iqa, untuk engkau tu lihat akan segala hakikat-hakikat perkara. Wala himmata, dan tidak ada orang panggil cita-cita yang tinggi laka bagi engkau. Tu ba'atsu 'alal makarimi, membangkitlah alal makarimi, di atas perkara-perkara yang kemuliaan, mana ibadatillah, di atas ibadat pada Allah. Kalau gitu, kalau kita jenis orang kelalaian, orang tak ada hemah nak buat amal ibadat hebat-hebat, fahasbuka, maka memadalah bagi engkau annad dunia, akan bahawasanya dunia ni la tabqa, tak kekal. Betul tak? Dunia ni tidak kekal. Cukup dah tu. Tu. Tak kekal ke mana ni dunia, dah ada lagi. Imma, ada kalanya tak kekal dunia ni, antufariqaha, engkau berpisah akan dia, akan dunia. Kita tu akan mati, tinggal dunia dah ada lagi, tapi mung tu mati. Tu wa imma antufariqaka, gitu kah? Ya. Imma antufariqaha, ada kalanya bahawa engkau tu meninggal akan dunia, betul dah. Wa imma antufariqaka, ada kalanya dunia tu mencerai akan dikau. Ada kalanya mung tinggal dunia, ada kalanya dunia tu tinggal mung. Tu. Kalau kita tinggal dunia, maknanya kita mati. Kalau dunia tinggal kita, apa? Tak ada lah dunia, miskin, jatuh miskin lah tu ni. Ataupun kiamat. Kiamat. Wa imma antufariqaka, dan ada kalanya dunia tu mencerai akan dikau, memisah akan dikau. Ada kalanya mu tu pisah daripada dunia, ada kalanya dunia tu pisah daripada mu. Kama qala al-Hasanu, seperti mana barang yang telah diberkata oleh Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Apa kata Hasan Basri? In baqiyat lakad dunya, tu, jika kekalah bagi engkau tu akan dunia. In baqiyat lakad dunya, jika kekalah akan dikau tu oleh dunia, gitu. Jika kekalah, in baqiyat, jika tinggal kekalah bagi engkau tu oleh dunia, lam tabqalaha, tidak engkau tu kekal padanya, pada dunia. Yalah sungguh. Kalau dunia ni kekal, bagi mung tu tidak kekal dari dunia. Tu gitu. Nampak tak? Fa ayyu faidatin laka, maka apa-apa kau ia faedah, maka apa-apa jenis faedah kau laka bagi engkau, izan, ketika itu. Hina iz, fahimta qaul al-Hasan al-Basri. Gitu lah. Hina iz, tu, fahimta qaul al-Hasan al-Basri. Ketika mana faham oleh engkau akan perkataan Hasan Basri. Fa ayyu faidatin, maka apa-apa kau faedah bagi engkau, izan, ketika itu, ketika mana engkau faham perkataan Hasan Basri kata, jika tinggal kekalah bagi engkau oleh dunia, tidak kekal engkau padanya, pada dunia. Kalau dunia ni kekal sekalipun, mung tu tak ada di dunia nanti. Gitu. Maka apakah faedah-faedahnya bagi engkau apabila engkau faham dah orang panggil perkataan Hasan Basri, fi talabiha, di dalam menuntuti akan dia, akan dunia. Tu apa faedah? Tak ada faedah. Wa infaqi, atau berkata talabiha. Wa fi infaqil umri. Dan apakah faedah, fa ayyu faidatin, maka mana-mana faedah, apakah faedahnya bagi engkau ketika engkau faham perkataan Hasan Basri itu, fi infaqil umri al-azizi, di dalam menghabisi, infak sini mana menghabisi umur, umur engkau yang begitu mahal, alaiha, di atasnya,
ala talabiha ala talabi alaiha ala talabid dunya, begitu. Alaiha ala talabid dunya, gitu. Di atas menuntuti dunia. Tak ada la faidatalah, tak ada faedah lah. Itu maksud dia. Itu istifham bimakna al-inkari lah tu. Nah, apa-apa ke faedahnya bagi engkau? Mencari dunia juga. Apa-apa ke faedah bagi engkau? Menghabisi umur engkau yang begitu sekali susah. Harga umur tu di atasnya, yakni kerana mencari dunia. Yakni la faidatalah. Tak ada faedah lah baginya. Tak ada faedah. Gitu. Walaqad ahsanal qailu, dan sesungguhnya benar-benar eloklah oleh orang yang berkata. Dia kata mana? Habid dunya tusaku ilaika afwan alaysa masiru zaka ila zawali fama tarju bi'aishin laysa yabqa washikan qad tughayyiruhu layali wama dunyaka illa misla zillin azallaka summa azana birtihali. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Walaqad ahsanal qail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika. Wa sallallahu ala sayyidina